जा देवी सर्वभूतेषु माँ पार्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज पवित्र शिव चतुर्दशी आउ आसंता काली चैत्र पूर्णिमा अवसर में समस्त को प्रणाम शुभकामना जनाऊँ स्वागतम जनाऊँ। आज माँ हिंगुला पूजा आउ काली चैत्र पूर्णिमा पूजा पर समस्त को धन्यवाद सहित प्रणाम कर। आज आम कथा छोटी माँ कौ काल आविर्भाव से निज इच्छा अच्छी ना ना ताकू के रखीदे। छोटी माँ है से ठाकुराणी स्वयं माँ पार्वती। मुझे शुणा पाई छुआ बेलू जे आमर जो वंशधर माने थिले से जगह है पौरोहितपुर। पौरोहितपुर जिते बड़े माने विपत्ति थिला सेते बड़े से माने ए गाँ को आसिले भारी आउ ए गाँव से छोटी माँ थिला लोक कहते छोटी माँ बहुत काल अच्छी स्वयं निजे माँ पार्वती। से जो गछ में रोचे से गचर सब औषधीय गुण अच्छी। से गचर बहुत औषधीय गुण अच्छी आउ से गचर केते से 7-8टा जो गछ अच्छी गोटे गचर 7-8टा जो गछ अच्छी से ताकू कहीं चिन्ह पारते। बहुत बढ़िया बढ़िया गछ सब किंतु से आज पर्यंत भी अच्छी। छोटी माँ को पूजा पूजी करती आम वंशर मो जेजमा मो जेज मोर 2टा जेज बड़ जेज आउ सान भाई से ऊपर कौ काल जा ना है गोवर्धन दास आउ जन ना हूँ सुदर्शन दास। आमर हूँ श्रीकृष्ण का वंश। मो भी से श्रीकृष्ण का वंश। मो भल ना हूँ आशीष कुमार दास। मो जेज कौ तंत्र फंत्र बल पूजा पूजी कर मो दी जेज कौ तंत्र फंत्र मानि नथिले। से स्वयं मान निजे माने साधारण पूजारे माँ आदिशक्ति पार्वती छोटी अम्बा को से संतुष्ट करथिले। आउ तांको धरे माँ बेले बेले पे आसुथला बेले बेले न जते बेले दरकार सेते बेले आसुथला। बहुत बहुत लोक भी आसते से छोटी माँ लगती मो जेज छोटी माँ लगे जो मो जेज देहरे बहुत लोक आस बहुत भोग राग भी हुए। से आम गाँ छोटी आमर ना था छोटी अम्बा जेहेतु से आमर जो बड़ बड़ सब गुरुजन भाया लोक थे से आम गाँ को छोटी अम्बा नाम डाक किंतु ताकू तो ना चेंज करना से छोटी आंब अच्छी। मो जेज मैंने डाकुले मो जेज देहर भी छोटी माँ लगुला। छोटी मार आउ गोटे भौणी अच्छी जेनेका सी भी लगुला सी भी प्रख्यात देवी अच्छी। छोटी मार हूँ 3टा भौणी माने आम गाँव में तार हूँ 3टा भौणी से हूँ जेनेका देवी से पार्वती आउ बाउती हूँ से पार्वती जो छड़ा आई जो पहाड़ रे जो वर्षा वर्षी हुए से लोक मैंने जानती जे पहाड़ ऊपर को जाए कि गोटे गुंफा अच्छी से गुंफार जा पूजा पूजी करती कीर्तन करती आउ सेठी गोटे ठाकुराणी गुंफा अच्छी बोली कौड़े कहते लोक। मुझे जानी मुझे निजे जाइनी कहती जे माने मंगला भली गोटे कौन मूर्ति अच्छी आ गोटे दीप मन को जलुची। मुझे जानी सत कि मिछ सेटा भगवान जानते। किंतु मु केमी पूजा कली मो जो छुआ बेले तो मु बहुत महादेव भक्त थी। मो जन्म है पूर्व भी कहती जे माने ठाकुर दर्शन देते स्वप्न कही कौन कही मुझे जानी से विषय किंतु मो जन्म है पूर्वर माने आम वंश महादेव स्वप्न दर्शन देते कि मु जन्म हेली 1999 महाबात्य समय मु जन्म नेली। जेहेतु शिव होती संहार रूप महाप्रलय रुद्र रूप प्रलय रुद्र बेले
ମୁଁ ଜନ୍ମ ନେଲି ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଂଶ ମୁଁ ଆଉ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆବେଳେ ହେଇଥିଲି ମୁଁ ବହୁତ ସେତେବେଳେ ପୂଜା କରୁଥିଲି ଶିବଙ୍କୁ। ମୋ ଜାତକରେ ବି ଶିବ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ମୋ ଜାତକକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ନେଟ୍ରେ, ମୋ ଜାତକରେ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ଶିବ ଅଛନ୍ତି। ମୋତେ କେହି ହାରି ପାରିବେନି କି ମୋତେ ପଛକୁ ତଳକୁ କେହି କରିପାରିବେନି। ସ୍ୱୟଂ ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି, ବାପା ମହାରୁଦ୍ର ଅଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ। ସେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲି, ମହାଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲି। ସେତେବେଳେ ତ ମୁଁ ମାନେ ଆଇଁଷ ଖାଉଥିଲି, ତଥାପି ମୋ ଭୋଳା ବାବା ମୋ ଉପରେ ଶାନ୍ତି ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଛୋଟି ମା କଥା କହୁଛି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଛୁଆବେଳେ ବହୁତ ହେଇଥିଲି। ମୁଁ ବହୁତ ବୋଲୁ ମାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତ ନୁହଁ, କେତେବେଳେ କେମିତି ମାନେ ଯାହା ଉପରେ ରାଗ ଥାଏ ମୁଁ ମାରେ, ଗୋଡ଼ି ଫୁଡ଼ି ମାରେ। ଆଉ ସେ ଗଲା। ଏବେ ଲୋକମାନେ ବି ମାନେ ପାଟି କରନ୍ତି, କାହିଁ ବୋଲ ଫୁଲ ମାରୁଛୁ। ସେ ବି ଗୋଟେ କଥା କଲା। ସେ ଏମିତି ହେଇକା ଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେତିକିବେଳେ ଛୋଟି ମା ଥିଲା। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ କଇଁଆ ଗଛଟା ଅଛି, ସେ ଯେଉଁ କରରେ ରହିଛି ମୋ ମା ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ଜଗଜ୍ଜନନୀ ସନାତନୀ ବୈଷ୍ଣବୀ ମାହେଶ୍ୱରୀ, ସେ ଯେଉଁ କୂଳରେ ବଇଛି, ସେତେବେଳେ ସେ କଇଁଆ ଗଛ, ସେ ତ କଇଁଆ ହେଇଥାଏ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଛୁଆବେଳେ ବହୁତ ବୁଲୁଅ ମାରେ। ଏମିତି ବୁଲୁଅ ମାରିବି ପୁରା ଅର୍ଜୁନଙ୍କଠୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୁରା ଟଳିଯିବ, ଭେଦିଯିବ ପୁରା। ଲୋକ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ କେମିତିଆ। ମାରିବି ଗୋଟେ ବୁଲୁଅ ମାରିବି ମାନେ ପୁରା ବର୍ଷା, କଇଁଆ ବର୍ଷା କରିଦେବି ସେଇଭଳିଆ। ସେ କଇଁଆ ଗଛ ହଉ କି ଆମ୍ବ ଗଛ ହଉ, ଯାହାକୁ ମାରିବି ପୁରା ବର୍ଷା ହବ। ମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁ ବୁଲୁଅ ଧରି ସେଟା ଅସ୍ତ୍ର ପାଲଟିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାରି ହେଇଯାଏ। କାହା ଗଛରେ ବାଜିବ, କାହା ଘର ଚାଳରେ ବାଜିବ, କାହା ମାଠିଆ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବେଳେବେଳେ କ୍ଷମା ବି ମାଗିଦିଏ। ପୁଣି ବେଳେବେଳେ ପୁଣି କଇଁଆ ଗଛକୁ ମାରେ, ସେ ଗଲା। ତାପରେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ମନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ଯେ ପୂଜା କରିବି। ସେତେବେଳେ ଶିବଙ୍କୁ ତ ପୂଜା କରୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ପୂଜା କରି ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ଛୋଟି ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା କାରଣ ହେଲା, ମୋର ଗୋଟେ ଜଣେ ଶତ୍ରୁ, ବହୁତ ତ ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ସେମାନେ ସବୁ ତନ୍ତ୍ର ନାଁରେ ଦେବୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖୁଥିଲେ। ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ସେ ସ୍ୱୟଂ ଠାକୁରାଣୀ, ସେ ଯାହା ଚାହିଁବ ସେଇଆ ହବ। ଆଉ ସେ ତନ୍ତ୍ର ଫନ୍ତ୍ର ଆଉ କିଛି କାମ ଦବନି। ସେ ସମୟ ଗଲାଣି। ମୁଁ ବି ତନ୍ତ୍ର ମାନେନି, 12 ପ୍ରକାର ସେ ଧନ୍ଦାରେ ମୁଁ ପଶିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ସବୁ ଫାଲତୁ ଜିନିଷ। ତମେ ମଣିଷର ଜୀବ ହତ୍ୟା କରିକି, ପଶୁମାନଙ୍କର ଜୀବ ହତ୍ୟା କରିକି ତନ୍ତ୍ର ପୂଜା କରିବ, ମୁଁ ହେରା ମାନେନି। କିନ୍ତୁ ସେ ଗଲା। ତାପରେ ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁ ମାନେ ମୋ ମା ପାର୍ବତୀକୁ ମାନେ ବାଧ୍ୟ କରି ସବୁ ପୂଜାପୂଜି କରିକି ତାକୁ ମାନେ ଅଧର୍ମ ପାଇଁ ଲଗାଉଥିଲେ, ସେତିକିବେଳେ ସେଇ ରାଗ ମୋର ବହୁତ ଥିଲା। ଯଦି ସେ ଠାକୁରାଣୀ, ସେ କାହିଁକି ଏ ଅଧର୍ମକୁ କାହିଁକି ରୋକୁନି, କାହିଁ ବନ୍ଦ କରୁନି? ତାମାନେ ଇଏ ବି ନିଜେ ଦୋଷ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଛୋଟି ମା ଉପରେ ମାନେ ପୂଜାପୂଜି କରୁନଥିଲି। ବହୁତ ରାଗ ଥିଲା, ବହୁତ ଘୃଣା କରୁଥିଲି। ଯେହେତୁ ସେ ମହାମାୟା ନା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମହାମାୟା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ତାର ଏତେ ସବୁ ନୀତି ନିୟମ ଅଛି, ମହିମା ଅଛି। ମାନେ ମା ବୋଲି ସେ କେତେ ମାନେ ସ୍ୱୟଂ ସେ ନିଜେ ସବୁ ସୁଧାରି ଦେଲା, ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲା। ହଁ, ମୋର ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମଦିନ ହୁଏ, ମୁଁ ତ ସେତେବେଳେ ଆଇଁଷ ଖାଉଥିଲି 14 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମଦିନ ହୁଏ, ଅଷ୍ଟମୀ ହୁଏ, ମୋ ସେଇ ଛୋଟି ମା ପାଖରେ ପୂଜା ହୁଏ। ଭୋଗରାଗ କରେ, ମାଆକୁ ଶାନ୍ତି କରେ। ଏଇ ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ, ଧୂପକାଠି, ଦୀପ ଏଇଗୁଡ଼ା କ'ଣ ମାଆକୁ ଦେବି? ମା ତ ନିଜେ ତ ମା ସାଆନ୍ତାଣୀ, ଠାକୁରାଣୀ, ଆଉ ସଂସାର ପୁରା ଭିକାରୀ ନା। ଏମାନେ ମା ପାଖରେ ଖାଲି ଯାଇକି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ମାଆର ସେବା କିଏ କରୁଛି? ମାଆର ସେବା କେହି କରୁନାହାନ୍ତି। ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ହେଇକି, 10 ମହାବିଦ୍ୟା ହେଇକି, ନବଦୁର୍ଗା ହେଇକି, ଅଷ୍ଟମାତୃକା ହେଇକି, ସପ୍ତଶତୀ ଚଣ୍ଡୀ ହେଇକି ସାରା ଦୁନିଆକୁ ପୁରା ଖେଳେଇ ଦେଇଛି ସଂସାର କେମିତି ଭଲ ରହିବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ମାଆର ଛୁଆମାନେ ମାଆକୁ ଅନଉନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ଯିଏ ଆଦି କାଳରୁ ରହିଅଛି ମହାଦେବଙ୍କ ସହିତ, ସ୍ୱୟଂ ମହାଦେବଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛି ସେଇ ମା ପାର୍ବତୀ, ଜଗଜ୍ଜନନୀ, ଆଦିଶକ୍ତି।
ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବୋଲ ଛାଡ଼ିଲି ଆଉ ପୂଜା ବେଳକୁ ପୂଜା ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲି। ଯେତେବେଳେ ଛୋଟି ମା'କୁ ପୂଜା କରିନଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ଆଇଁଷ ଖାଉଥିଲି ମୁଁ, ସେତେବେଳେ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା ମା। ନାଇଁ ହଁ, ମୁଁ ତାପରେ ବେଳେବେଳେ ପୂଜା ବି କରିଛି ଛୋଟି ମା'କୁ। ମୋର ମାଟ୍ରିକ ସମୟ ଦଶମ ଟାଇମ୍ରେ 2015 ମସିହା କଥା କହୁଛି। ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପୂଜା କଲି, ଛୋଟି ମା ମୋତେ କହିଲା, ମା ପାର୍ବତୀ ହେଇକି ସେ କହିଲା, ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦର୍ଶନ ଦେଲା ଗୋଟା ମାନେ ସେଇ କଇଁଆ ଗଛ ମୂଳରେ ମୋ ମା'କୁ ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ମାନେ ଦେଖିଲି। ମାନେ ମା ପାଦ ତଳକୁ ଯାଇକି ମା'କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ତାକୁ ଏମିତି ତା ଅଣ୍ଟାରେ ଧରିକି କୁଣ୍ଢେଇକି ତାକୁ ମୁଁ ମାନେ କହିଲି, ଏମିତି ଏମିତି ସବୁ କଥା ହେଉଛି, କ'ଣ କରିବା। ମୋ ମା'କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି କୁଣ୍ଢେଇଲି, ସେ ବି ମୋତେ କୁଣ୍ଢେଇଲା। ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। ଏ ମା ପୁଅର ମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସ୍ନେହ ହେଉଛି ଏଇଆ। ହଁ, ସିଏ ମୋତେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲା ଛୋଟି ମା। ଗୋଟେ ହାତରେ ଚକ୍ର, ଗୋଟେ ହାତରେ ଶଙ୍ଖ, ଆଉ 2 ହାତରେ ପଦ୍ମ। ଭଲ ମାନେ ମା ପୁରା ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲା। ଟିକେ ମାନେ ପତଳା ରୂପରେ ଆଉ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ରୂପ ଥିଲା ମା'ର ଦର୍ଶନ। ସେ ସମୟ ଥିଲା। ହଁ, ସିଏ ମୋତେ କହିଲା, ପୁଅ ମୁଁ ତୋତେ ବର ଦେଉଛି, ଆଉ ତୁ ଯାହା ଚାହିଁବୁ ସେଇଆ ହବ। ତୁ ଯାହା ଚାହିଁବୁ ସେଇଆ ହିଁ ହବ। ଯା, ମୁଁ ତୋ ସହିତ ସଦାବେଳେ ଅଛି, ଯା। ମାନେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତନ୍ତ୍ର ଫନ୍ତ୍ର ଫାଲତୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ପୂଜାପୂଜି କରେନି। ହେରା ମୋତେ ଘୃଣା ଲାଗେ, ହେରା ଫାଲତୁ ଜିନିଷ। ହେରା ଯିଏ ଯାହା କରୁଛି କରୁ, ମୋର କରିନି ନା କରିବି, ସବୁ ବାଜ୍ୟ ଜିନିଷ ସବୁ। ମା ମୋତେ ଶାନ୍ତି ହେଇକି ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଲା, ଯା, ତୁ ଯାହା ଚାହିଁବୁ ସେଇଆ ହବ, ତୋତେ ମୁଁ ବର ଦେଲି, ଯା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଅତି ଅନ୍ୟାୟ ହେଲା ସଂସାରରେ, ସବୁଆଡ଼େ ସଂସାରରେ ଅନ୍ୟାୟ ହେଲା, ମୋ ଉପରେ ବି ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ ହେଲା ଛୁଆବେଳେ। ବିନା ଦୋଷରେ ମୋତେ ମାନେ ଝଗଡ଼ା ଝାଟି, ମୋତେ ବିନା ଦୋଷରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କଳଙ୍କ ନଦେଲେ। ସେ ଗଲା, ସେତେବେଳେ ବି ମୋର ବି କିଛି ଭୁଲ ବି ଥିଲା। କାମ, କ୍ରୋଧ, ମୋହ, ଲୋଭ, ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଏରା ସବୁ ଯେତେବେଳେ ପୂଜାପୂଜି କରୁନଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଉଦଣ୍ଡ ଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ବି ମାନେ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଇଥିଲା। ସେ ବନ୍ଦୀରୁ ବି ମୁଁ ବାହାରିଲି। ସେତେବେଳେ ମାନେ ଛୋଟି ମା ଏତେ ଫୁଲ ବି ଖସାଏନି ପୂଜା ବେଳେ। କେତେବେଳେ ପୂଜା ବେଳେ ଖସାଏ, କେତେବେଳେ ପୂଜା କରେନି। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ମୋତେ ଆମ ଘରେ ମନା ବି କରନ୍ତି, ପୂଜା କରେନି ଛୋଟି ମା। ମୁଁ ବି ମାନେ ଛୋଟି ମା'କୁ ପୂଜା କରିନି, ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିନି। ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ମଶାନୀ ଲୋକ, ଭୂତନାଥ ତାଙ୍କ ସହିତ ରୁହନ୍ତି। ଆଉ ତୁ ପୂଜା କରିନି, ଆମର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ, ବିପଦ ହେବ, ବିପଦ ହେବ। ଏରା ଏମିତି ହେଲାଠୁ ମୁଁ କହିଲି, ନା, ଶିବ ତ ହେଉଛନ୍ତି ଆଶୁତୋଷ, ସେ ତ ପଶୁପତିନାଥ, ଲୋକନାଥ, ବୈଦ୍ୟନାଥ, ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ। ସେ କାହିଁକି କାହାକୁ ବିନା ଦୋଷରେ ମାରିବେ? ସେ କେବଳ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ, ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ମାରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବଂଶ ଧ୍ୱଂସ କରନ୍ତି। ସେ କାହାକୁ ବିନା ଦୋଷରେ ଶାସ୍ତି ଦିଅନ୍ତି। ସେ ଗଲା, ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି। ତାପରେ ତଥାପି ମୁଁ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କଲି। ତାପରେ ମୁଁ ମା ପାର୍ବତୀର ମଙ୍ଗଳା ରୂପରେ ଫଟୋକୁ ମୁଁ ପୂଜା କଲି। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଇଟା ପଥର ସବୁ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଘର କରିକି ପୂଜା କରେ। ସେତେବେଳେ ଆମ ଘରେ ମୋତେ ପାଟି କରନ୍ତି, କାହିଁ କରୁଛୁ, ଇଏ ସିଏ, ଭଲ ନୁହଁ, ସେ ମନା କରନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ବି ଗଲା। ସେମିତି ମୁଁ ପୂଜା କରେ। ବହୁତ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସେ। ମୁଁ ଏମିତି ବେଳେବେଳେ, ହଁ, ବାତ୍ୟା ଆସିକି ଭାଙ୍ଗିଦେବ, ମାନେ ପବନ ଝଡ଼ ସବୁ ଆସିକି ଭାଙ୍ଗିଦେବ। ମୁଁ ପୁଣି ତାକୁ ତିଆରି କରିବା ଲାଗି ମା'କୁ ପୂଜା କରି। ସେତେବେଳେ ତ ଭୋଗ ରାଗ ଦିଅନ୍ତିନି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ କଇଁଆ ଗଛ, ଆମ୍ବ ଗଛ, ଏରା ସବୁ ଭୋଗ କରେ। ଠାକୁର ବି ମୋ ଉପରେ ଶାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ କଥା ଅଛି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ବି ମା ମୋର ଶାନ୍ତି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ମା ମୋର କେବେ କ୍ଷତି କରେନି। ଆଉ ଏମିତି ହେଉଛି ସବୁ କଥା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୁରୁଣା ଘରେ ଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ମାନେ ରାକ୍ଷସ ଆଉ ଅସୁର ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲେ। ଆଉ ଆମ ପୁରୁଣା ଘର ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲୁ। ଝଗଡ଼ା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ପୁରୁଣା ଘର ଛାଡ଼ିଦେଲୁ।
ଛାଡ଼ିକି ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଘରେ ରହିଲୁ। ନୂଆ ଘର ରହିବା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଝଗଡ଼ାଝାଟି ଝାମେଲା, ଅସୁରମାନେ ରାକ୍ଷସମାନେ ପୁରା ସେ ଘରକୁ ଅପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଥିଲେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ କରେଇ ଦେଲି, କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଦେବଧର୍ମର ଜୟ ହେବ, ଆମେମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ରହିବୁ, ମୁଁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବି ପୁରା ନିର୍ଜନ ନିଶବ୍ଦ ଜାଗାରେ। ପୁଣି ମାନେ ଭଲ ଗଛ ବି ସବୁ ଥିଲା, ଦେବୀମାନଙ୍କର ସବୁ ଗଛ, ଠାକୁରାଣୀ ମାନଙ୍କର ଗଛ ବି ଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ରହିଲୁ। ହଁ, ସେ ନୂଆ ଘର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଝାମେଲା ଝାଟି ହେଇଛି, ବହୁତ ଝଗଡ଼ାଝାଟି ବି ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ହଁ, ସେ ଅସୁର ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଅପବିତ୍ର ଯେଉଁ କରିଥାନ୍ତେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନଥିଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପୂଜାପୂଜି କଲି। କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିକି ପୂଜାପୂଜି କଲି, ଆଉ କିଛି ତ ବାଟ ନାହିଁ। ଘର କେମିତି ସଫା ରହିବ? ନୂଆ ଘର ସଫା ରହିଲେ ସିନା ଆମେ ଟିକେ ଆସିବୁ, ଘରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବୁ। ଆଉ ଏମାନେ ତ ଅପବିତ୍ର କରିବାରେ ଲାଗିବା ଆଉ କେମିତି ରହିବୁ? ରହିବାକୁ ତ ସମୟ ଆହୁରି ଡେରି ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୂଜା କଲି ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ। ତଥାପି ସେମାନେ ଦେବୀମାନେ ଆଉ ଠାକୁରାଣୀ ମାନେ ବି ମୋ ଉପରେ ଶାନ୍ତି ଥିଲେ, ଦେବାଦେବୀ ମୋ ଉପରେ ଶାନ୍ତି ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ବି ପୂଜାପୂଜି କଲାଠୁ ଫୁଲ ଖସୁଥିଲା। ହଁ, ସେତେବେଳେ ହନୁମାନ ପତାକା ଆମ ନୂଆ ଘରେ ଲାଗିଥିଲା। ସେ ଗଲା। ସେତେବେଳେ ମାନେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ସେମାନେ ତ ରାକ୍ଷସ ଅସୁର ମାନେ ଆସିଥିଲେ ଅପବିତ୍ର। ସେତେବେଳେ ତ ସେ ଟାଇମ୍ରେ କରୁଥିଲେ ଆମ ନୂଆ ଘରକୁ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଜଣେ ଆସିଥିଲା ମାନେ ଅପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ଏଇସବୁ ଆଇଁଷ ମଦ ଏଇଗୁରା ସବୁ। ଆଉ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତ ପୂଜାପୂଜି କରିଦେଇ ପଳେଇଥିଲି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିକି ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇକି ଯାଏ। ସବୁଦିନ ଆସିବି ଆମ ପୁରୁଣା ଯେଉଁ ନୂଆ ଘରକୁ ଆସିକି ପୂଜା କରିବି, ଯେତେ ଡେରି ହଉ। ମାନେ ସକାଳୁ ଆସି ପୂଜା କରିବି, ଆଉ ଠାକୁର ବି ମୋ ଉପରେ ଶାନ୍ତି ହେବେ। ଆଉ ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସି ପୂଜା କରୁ। ଥରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇଛି, ଜଣେ ଆସିକି କହିଲା ଯେ ତୁ ଯେଉଁ ପୂଜାପୂଜି କରୁଛୁ, ଆଉ ଆମେ ତ ଯାଇଥିଲୁ, ଆମେ ସେ ଛାତ ଉପରୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଆମକୁ କିଏ ଗୋଇଠା ମାଇଲା ଗୋଟା, ଆମେ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ିକି ଆସିକି ପଡ଼ିଲୁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ଠାକୁରାଣୀ ବାସେଳି ହିଁ ହେଉଛି ଠାକୁରାଣୀ। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ସେମିତିଆ ତମେ ସବୁ ଭୁଲ କରୁଛ, ଆଉ ତମେ ଠାକୁରାଣୀଠୁ ମାଡ଼ ଖାଇବ ନା କାହାଠୁ ମାଡ଼ ଖାଇବ? ତମେ କାହିଁକି ଅପବିତ୍ର କରିବ ନା ଆମ ଘରକୁ? ତମକୁ କିଏ କହିଥିଲା ଏଠି ଆସିବାକୁ? ତାପରେ ପରେ ସେ ଗଲା। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମାନେ ସବୁ ଦୂର ହେଲା। ଆଉ ହଁ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ କିଏ ତନ୍ତ୍ର ଫନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ କିଏ ରଖିଦେଇଥିଲା କ'ଣ ଜିନିଷ, ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ଉପରେ। ମୁଁ ତ ହେରା ଡରେ, ଆଉ ମୋର ହେରା ସେତେବେଳେ ସାହସ ପାଉନଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ବାଇଆ ହେଇଗଲା। କହିଲି କ'ଣ ଆଉ ଆମେ ଘରେ ରହିପାରିବୁନି ନା କ'ଣ? ଏଠି କ'ଣ ଭୂତ ପେତ ରହିବ? ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ବାଇଆ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଯାହା ହଉ, ସେ ବି ଗୋଟେ ମାଆର ଦୟାରୁ, ବାପା ମହାଦେବ ଶିବଙ୍କ ଦୟାରୁ ସେଗୁଡ଼ା ବି ଦୂର ହେଇଗଲା। ହେରା ଫାଲତୁ ଜିନିଷ ବି ଦୂର ହେଇଗଲା। ତଥାପି ସାହସ, ଦମ୍ଭ ଆଉ ଭୟଙ୍କର ସହିତ ଆମ ନୂଆ ଘରେ ମୁଁ ରହିଲି। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ବହୁତ ଦାୟିତ୍ୱ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଉ ବହୁତ ଶକ୍ତିର ବି ଜବାବ ଅଛି। ସେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ରାତିରେ ଜଗେ। 14 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ, ଆଜିକି 14 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଘର ହେଇନଥିଲା, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ମୁଁ ରାତିରେ ଶୁଏ। ସେ 10ମ ଟାଇମ୍ ପରୀକ୍ଷା, ମୁଁ ନିଜେ ଖାଇ ପିଇକି ଆସିବି ଭାରି, ସେ ଅନ୍ଧାର ଘରେ ମୁଁ ରହିବି ଗୋଟେ ବର୍ଷ, ରାତିରେ ଶୋଇବି। ମହମବତୀ ଟିକେ ଲଗେଇଦେବି। ଯଦି କେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ସବୁ ଶୁଣେ, ଆଲବମ୍ ହଉ ଆଧୁନିକ ହଉ ଯାହା ସବୁ ହଉ, ଗୀତ ଶୁଣିକି ଶୁଏ। ସେତେବେଳେ ମାନେ କେହି ଦେଖାଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଟିକେ ଝଣଝଣ ହୁଏ। ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଝଣଝଣ ଟିକେ ହୁଏ। ଆଉ ସେ ମାଆ ଟିକେ ଝଣଝଣ କରେ। ସେ ଆସିକି ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା କରେ, ଦେଖିଆ ମୋ ପୁଅଟା ବିଚଳିତ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ, ନା ଡରୁଛି ନା ନାହିଁ। ଯଦି ମୋ ପୁଅ ପାସ୍ କରିଗଲା ଏଇ ଡର ଭୟରୁ, ସେ ସଂସାରକୁ ଜିତିବାର ଥୟ। ଆଉ ସିଏ ମୋର ଧର୍ମ ସଂସ୍କାର ସବୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ସବୁ ଆଗକୁ। ତାପରେ ସେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ପାସ୍ କରିଗଲି। ମାନେ ଗୋଟା ବର୍ଷ ମୁଁ ରାତିରେ ରହିବି। ଆସିକି ଖାଇ ପିଇକି ଆସିକି ରାତିରେ ଆସିକି ଶୋଇବି, ଗୀତ ଲଗେଇ ଦେଇକି
ଯିଏ ମାରିଲେ ମାରିବେ, ଭୂତ ପ୍ରେତ ମାରିଲେ ମାରିବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଆଉ। ଶୋଇଲି ଆଉ ସେ ଜଗିଲି 1 ବର୍ଷ। ତାପରେ ପରେ ମାର ଦୟାରୁ, ବୋଉ ପାର୍ବତୀର ଦୟାରୁ, ବାପା ମହାଦେବଙ୍କ ଦୟାରୁ, ଭାଇ ନାରାୟଣ ଦେଇ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଭାଇ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଦେଇ ସରସ୍ୱତୀ, ଭାଇ ହନୁମାନ, ଭାଇ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ବଡ଼ ଭାଇ, ସେ କାର୍ତ୍ତିକେୟ, ଏସବୁ ଏମିତି ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆସ୍ତେ 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 ଘର ହେଲା। ତଥାପି ଝଗଡ଼ା, ତଥାପି ହିଁ ଜୟ ହେଲା, ଜିଦ୍ଦିରେ ଜୟ ହେଲା। ତାପରେ ପରେ ଆସିକି ରହିଲୁ, ଶାନ୍ତିରେ ରହିଲୁ। ହଁ, ଆଉ ତାପରେ ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା 2015 ମସିହା ହେଇଛି କଥା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତ ମାନେ ସେତେବେଳେ ବଟେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ହେଇନଥିଲା। ବଟେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ହଁ ନାଇଁ ବଟେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ହେଇଥିଲା। ଆଉ ବଟେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ତ ହେଲା ମାନେ 2010 ଆଡ଼କୁ କି କ'ଣ, ମୋର ଭଲରେ ମନେ ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ଛୋଟିମା ତା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା, ବହୁତ କାଳରୁ ଛୋଟିମା ଅଛି ଆମ ଗାଁରେ, ବହୁତ କାଳରୁ ସେ ଛୋଟିମାର ଅଛି। ତାର କେହି ପ୍ରମାଣ ବି ପାଉନାହାନ୍ତି କି ସେ କେଉଁ କାଳରୁ ଅଛି। ସେ ଗଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ବଟେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇନଥିଲା, ମାନେ ମନ୍ଦିର ହେଇନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମାଟିରେ ଶିବଙ୍କୁ କରିକି ପୂଜା କରୁଥିଲି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମାନେ ଟିକେ ଝଗଡ଼ାଝାଟି ହେଲାଠୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଛୋଟି ମା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେ ଶିବଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରିଦେଲି। ବୋଧେ ମୋର ଯେତିକି ମନେ ପଡ଼ୁଛି 2013 ମସିହା ହେଇଥିବ ବୋଧେ। 13 ମସିହାରେ ମୁଁ ଶିବଙ୍କୁ ରଖିଦେଲି, ଗୋଟେ ଶିଳପୁଆ ଭଳିଆ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ମୁଁ ଏଠି ରଖିଦେଲି। ତାପରେ ସେ ଠାକୁର ତ ରହିଛନ୍ତି ଛୋଟି ମା ପାଖରେ। ଆଉ ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲା କିଛି ଗୋଟେ ଖାଲି ଥିଲା, ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା ଛୋଟି ମା ପାଖରେ। ଯେହେତୁ ଶିବ ଶକ୍ତି ନା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏକାଠି ରହିଲେ। ଆଉ 2015 ମସିହାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଗୋଟେ ଭୁଲ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଥିଲି। ମୁଁ ସେ ନାରୀ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଫୁଷ୍କର୍ମ ସେଗୁଡ଼ା ନଥିଲି, କି ଜୀବ ହତ୍ୟାରେ ନଥିଲି। ଜୀବ ହତ୍ୟା କରିନଥିଲି, କି ନାରୀ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅପମାନ କି ଝଗଡ଼ାଝାଟି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା ତ କରିନଥିଲି ହେଲା। କି ଜୀବ ହତ୍ୟା କରିନଥିଲି, କି ଆଉ କ'ଣ, କି ମାନେ ଖାଲିଟାରେ କାହାକୁ ଝଗଡ଼ାଝାଟି କରୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କରିନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ଭୁଲ ଥିଲା, ମାନେ ପଇସା ଲୋଭରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଥିଲି। ଆଉ ଭୁଲ କରିଥିଲି ବୋଲି ଆଉ ଘରକୁ ସେଦିନ ଗଲିନି, ଡରିକି କାଳେ ବାଡ଼େଇବେ କିରେ। ବାଡ଼େଇଲେ ମୋର ତ ବହୁତ ଭୟ ନା, ମାଡ଼ ଗୁରା। ଆଉ ସେଇଦିନ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା, ସେତେବେଳେ ତ ଆମର ନୂଆ ଘର ହେଇନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆସିକି ମୁଁ ଏଠି ରହିଗଲି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତ ପୂଜାପୂଜି କରିଥିଲି, ଆଉ ଘିଅ ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରଖିଥିଲି ଦୀପ ଟିକେ ଜାଳିବା ପାଇଁ। ଆଉ କ'ଣ କଲି ନା, ମୋତେ ମାନେ ଏମିତି ଡର ଭୟ ହେଲା ସେଦିନ, ମାନେ ପୂଜା କରିବି ବୋଲି, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରିକି ମାନେ ରାତିଟାକୁ କାଟିଦେବି। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖା ଅଛି ସକାଳେ କ'ଣ ହେଉଛି। ଏ ମା, ସେ ଯେଉଁ ମୋତେ ଏମିତି ଡର ସେଦିନ ହେଲା, ମୁଁ ମାନେ ଆଖି ବୁଜି ତପସ୍ୟା କଲି, ତଥାପି ମୋ ଭୟ ମାନେ ଛାଡ଼ିଲାନି। ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା, ଯେଉଁ କାଠ କ'ଣ 2-4ଟା ଖଣ୍ଡେ ଥିଲା, ମୁଁ ଘିଅ ନଗେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ନିଆଁ ନଗେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ସିଏ ଜଳୁଛି ପୁରା, ଆଉ ପୁରା ଯଜ୍ଞ ହେଲା ଭଳିଆ। ଆଉ ସିଏ ତଥାପି ମୁଁ ମୋର ବସିଥିଲି, ମୋର ତଥାପି ଟିକେ ଡର ଲାଗିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଇଏ କ'ଣ ଏଡ଼େ ଖାଁ ଜଳିଲାଣି, ଘର ଫର ଫଟେଇଦେବ ହେଲା। ତାପରେ ସିଏ ଗଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଆମ ଘରେ ଖୋଜିବାକୁ ଆସିଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱୟଂ ଦେବୀ ମା ପାର୍ବତୀ ତା ସହିତ ମୁଁ ପୁରା ଦର୍ଶନ କଲି। ସେଦିନ ପୁଣି ମାଣବସା ଟାଇମ୍ ଥିଲା, ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଟାଇମ୍। ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଯଦି ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେ ମାନେ ଗୋଟେ କେମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ଅଦ୍ଭୁତ ରୂପରେ ଆସିଥାନ୍ତା, ପଦ୍ମ 2ଟା ଧରିକି କି କ'ଣ ମାନେ ଆସିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ ସ୍ୱୟଂ ମା ପାର୍ବତୀ ନା, ଇଏ ପଦ୍ମ ଧରିଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ରୂପ ତାର, ନାଲି ଶାଢ଼ୀ, ପୁରା ନାଲି ନାଲି ପାଟ ଲୁଗା, ସୁନା ଗହଣା ପିନ୍ଧିକି ପୁରା ଗୋଟେ ବୋହୂ ଭଳିଆ ଦେଖାହେଲା। ଆଉ ଓଢ଼ଣା ବି ପକେଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ସେ ବୋହୂ ନା, ସେ ଆମ ମହାଦେବଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ଆଉ ଆମର ମୋ ବାପା ମହାଦେବଙ୍କ ପତ୍ନୀ ନା, ବୋଉ ପାର୍ବତୀ। ସେ ସେତେବେଳେ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା। ସିଏ ମୋତେ ଦେଖିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି କହିଲାନି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ଏମିତି ବସିକି ଏମିତି ଅନେଇଛି,
से निआ पूरा पूरा जलुची से घी पकई देती जलुची तार जलुची 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 तार से टाइम रे माने बो पार्वती मत सांग माने से दर्शन देला से एमती अनेक से गोटा गोटा बंध थिला से हेटी तार माने मो पाखु तो आसिलानी काले डरबी कि कौन से मो पाखु आसिलानी किंतु से जो रूप थिला जो सुंदर रूप पूरा देवी रूप महादेवी से रूप देवी रूप तार मु देखिकी बोली ये किए आम घर को ये राति किए पलि आसला कौ झील ये गोटा पुणी किए दोष नदी दब ना किए देखीदब यदि पुणी भूल भाल दोष नदी मुझे गली पाखु मुझे पाखु गली से माने टिके दूरे की एमती आशीर्वाद कर हसिकी पलैला कौड़े हाँ जे किए गोटे आसला बेलू से अंतर्ध्यान हो गला आउ पाइली तापर मुझे आसिक बस पड़ी तापर तो माने माँ को देखिकी मो माने शांति हो गली माँ मत देखा देखी पलैला कौड़े आउ से माने बेले बेले मु भक्ति संग्राम भी कर युद्ध भी कर पारी भी एबे भी जय करुँच आगु भी जय करी ए जुग कौन ए जन्म कौन सबु जन्म मु जय करी सबु जुग मु जय करी आउ माँ पार्वती तो मोर शांति आउ हाँ जो जो माने माँ को ठाकुराणी मान को जो पूजा करके अधर्म कर्म लगौले सेगुड़ा भी छड़े आनी सेगुड़ा भी दूर करदेली आ माँ को मोर धर्म कार्य लगे जय कली सब तापर तो ये सनातन धर्म प्रचार प्रसार जय कर लगे किंतु मु जो सनातन धर्म प्रचार करुँची मु जानी नी छुआ बेलू मोर ये गुणटा अच्छी मु सनातन धर्म को सेटा मु जानी नी सनातन धर्म बोली जा हो माँ मोर माने दर्शन देला स्वप्न देश देला कहला हाँ आउ 2023 जो कोरोना चली मुझे बहुत विचलित होती केमी रग कौन हम आउ परिस्थिति असह्य होलानी से मो माँ मत दर्शन देता भोरू कहा पुओ तू 2024 टू भल रही मुझे पा 2024 टू भल रही विचलित हन तू समय को अपेक्षा कर धैर्य धर तू सब जय कर मो माँ मत कहीदे जाते मुझे छोटी माँ पूजा करी आज जो आम घर को आसिली 14 वर्ष पूर्वर हाँ 14 वर्ष पर 14 वर्ष पर जो आम घर को आसिली से सब आईस फाइस छाड़देली आज जो मैट्रिक परीक्षा थी ना ना मैट्रिक परीक्षा अष्टम षष्ठ श्रेणी में पढ़ुली से 2012 मोटा मालिकार गोटे पेपर देखी कल्की पेपर मुझे ये किए खंडा धरती घोड़ा धरती से दिन मोर गोटे चलला मो मुंडे पशिला माने जगन्नाथ जो कल्की रूपटा आपर मुझे सब सर्च पर्च करके खोलताड़ करके मु माने बही आनिकी गोटे पढ़ी कौन सब आगू को घटो मोर गोटे मेन मालिका बही थी से कड़े हजिगला मुझे पाइली खाली ना गोटा जहाँ पतला बही अच्छी जाइफुल मालिका से मुझे ठार गार जहाँ पाऊनी ना आउ माने मेन बही सब ठार गार जानी एतिक मोटा पतला पर जो एतिक मोटा मोटा बही से हजिगला पतला बहीटा अच्छी कि ठार गार पाई हो तथापि माने हाँ से माँ तो मोर दर्शन देखी कहला या कथा आगु को भल रही आ कि चिंता करनी आ ये वर्ष भी माने कथा माने से मु छोटी माँ पूजा करते आईस फाइस छाड़देली से मालिका पढ़लाठू बोधे मु आईस छाड़देली मोर जी माने माने जी मोर विश्वास रोचे माने मालिका पढ़लाठू मुझे आस्ते आस्ते आईस छाड़देली आ काम क्रोध मद मोह काम मद को छाड़ दियो काम क्रोध लोभ आश्चर्य एरा सब माने आस्ते आस्ते सब छाड़गला मुक्ति पाई तापर मुझे भल अच्छी हाँ जो लोक कहले तू आईस न खाइले भी मरीजु रक्त शुखीज शेष हो कहे पंचमहाभूत शरीर भगवान देइछंती से पंचमहाभूत शरीर आगु को सृष्टि चली चलो मो भी चलनी आ तमें मैंने भी देख जल मो पे अच्छी मो भी ताजा अच्छी तेज अच्छी अग्नि अच्छी सबू अच्छी है माँ दयार मुझे माने भलरे भी अच्छी बापा महादेव बो पार्वती दयार भलरे अच्छी से गला आ ये जो बाउती माँ अच्छी ये भी कम ठाकुराणी नुह ये भी माने मेन माने बेसी ये जिते बड़े ये गाई गोरु आसती चरिया को
ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଈ ହଜିଯାଆନ୍ତି ଆଉ ମାନେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ପୂଜାପୂଜି କି ମା ପାଖରେ ଗୁହାରି କଲାଠୁ ଦୁଃଖ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣେଇଲାଠୁ ମା ସେ ଗାଈ ଗୋରୁକୁ ଯେଉଁ ପଟେ ନା ଯେଉଁ ପଟେ ତାଙ୍କୁ ତଳିକି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଠେଇଦେବ। ଆଉ ଏମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମା ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ଆଉ ବାଉତି ମା ପାଖରେ ପୂଜାପୂଜି କରିକି ଯାଆନ୍ତି। ସେ ଗଲା ଆଉ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଗଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ଗାଈ ମାନେ ଜନ୍ମ କଲା ଗାଈ ଯାହା ଥିବ ସେ ଯଦି ଘରକୁ ଆସିଲାନି କି କ'ଣ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼େ କି ରହିଯିବ କି କ'ଣ ଆଉ ସେ ତ ମାନେ ଆସିନାହିଁ, ସେ ଗାଈଟା ମାନେ ବିପଦରେ ଅଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେବୁ। ଆମରି ଘର କଥା ହେଉଛି, ଆମେ ବହୁତ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେବୁ। ଆଉ ସେ ଗାଈ କାହିଁକି ଆସିନି, ଆଉ ଜନ୍ମ କରିବାର ଥିଲା, ସେ ବାଛୁରୀ ବିଲୁଆ ଫିଲୁଆ ଅଛନ୍ତି, କିଏ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ କରିବ। ଆଉ ଏ ବାଉତି ମା'କୁ ଆମେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଆମେ ଘରେ ଥାଇକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବୁ, ମା ଆମ ଗାଈଟା ଆସିନି, ଆଉ ଦୟାକରି ତୁ ଟିକେ ଦୂର କର, ଆଉ ଆମ ଗାଈଟାକୁ ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେ ଭଲରେ ଥାଉ, ଆଉ ଘରକୁ କେମିତି ଶୀଘ୍ର ଆଣିବେ। ଆଉ ଯାହା ହଉ ସେ କେଉଁପଟେ ନା କେଉଁପଟେ ଆମ ଘରକୁ ଜଣେଇଦେବ। ଆମେ ଆସିକି ମା'କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଆମ ଗାଈ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ କରିଥିଲା ଏଇଠି ତ ମୋର ତ ମନେ ଅଛି, ଏଇ ମାଆର ପଛପଟେ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଟିକେ ଅଛି ସେଇଠି ଜନ୍ମ କରିଥିଲା। ସେଠି ତାକୁ ନେଇକି ଆସିଲୁ ଆମ ଘରକୁ। ଇଏ ବି ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବି, ଆ ପାଖରେ ସବୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ପୂଜା ହୁଏ। ଆଉ ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆସେ, ବେଳେବେଳେ ଆସେ। ମୋତେ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମାନେ ରହେନି, ମୋତେ ସେଠି ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, କୁଆଡ଼େ କିଏ ଆସିବ, ଭଲ ଲାଗେନି। ମା ସେମିତିଆ ସକ୍ଷମ ଦେଲେ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମା'ର କାମରେ ଲଗା ହେବ। ନିଜେ ଚଳିବ, ମା'କୁ ବି ଶାନ୍ତିରେ ରଖିବ। କେଉଁ ମଣିଷ ଗଛ ଲଗେଇବାର ନାହିଁ କି କାହା ମାୟାରେ ପଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ନିଜେ ରହିବ, ନିଜ ସଂସାରକୁ ରଖିବ, ଆଉ ମା'ର ଧର୍ମ ନୀତି ନିୟମକୁ ବି ରଖିବ। ଏଇ ଗୋଟା ମୁଁ ଛୁଆବେଳୁ ଜାଣିଥିଲି, ଆଉ ଆଗକୁ ବି ଏଇ ନିୟମରେ ମୁଁ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିବି। ଆଉ ଯାହା ଆଗକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ସେ ମା କରିବ ତାର, ସେଇଟା ପଛରେ କହିବି। ଏଇଟା ଆମେ ଏରା କହିବା କଥା ନୁହଁ, ଏରା ମାନେ ଗୋଟେ ଅଲଜ୍ଜା ଭଳିଆ କଥା ହବ। ଆମର କ'ଣ ଦରକାର ଏରା? ଏ ତ ଆମେ ବାହାସାହା ହେଇନୁ, ଚାକିରି ବାକିରି ତ କରିନୁ, ଆମେ କ'ଣ ସେରା କହିବୁ? ସେ ମା ତାର ସେରା ସବୁ ଜୁଟେଇବ, ଆମର କ'ଣ ଦରକାର? ମା କେବଳ ଖାଲି ଚାକିରି କରିଦେଉ, ତା ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଜାରି ରହିବି। ଏ ଜନ୍ମ ହଉ, ଏ ଯୁଗ ହଉ, କି ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ହଉ, ଯେଉଁ ଯୁଗ ହଉ, ମୋ ବାପା ମହାଦେବ ପୂଜା କରିଥିଲି, ବୋଉ ପାର୍ବତୀ ପୂଜା କରିଥିଲି, ସେମିତି ପୂଜା ଜାରି ରହିବ। ଆଉ ହଁ, ଏଇ ବର୍ଷର କଥା କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଯେ ମୁଁ ତ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି, ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ମୋତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ରକ୍ତ ସିଂହାସନ ଯାଇ ଛାଡ଼ିଲେ ତୁ ଯାଇକି ଯାହା କରିବୁ। ଆଉ ଯେତିକ ସବୁ ଆମର ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମ ସହ ଏକାଠି ହେଇକି ମିଶିକି ଜୟ କରିବେ, ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ଜୟ କରିବେ। ମୁଁ କେମିତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବି? ମୋ ପାଖରେ ତ ଖଣ୍ଡା ନାହିଁ, ଘୋଡ଼ା ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ତ କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ମୁଁ କେମିତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବି? ନା ତୁ ଭୟ କରୁଛୁ? ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, ମୁଁ ଭୟ କରୁନି। ନା ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ତୋତେ ଘୋଡ଼ା ଗୋଟେ ଦେବୁ, ଆଉ ଖଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଦେବୁ ହେଲା, ଆଉ ତୋତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତିରେ ତୋତେ ଯୁଦ୍ଧରେ ପୁରା ଯୁଦ୍ଧ ଜୟ କରିବି, ତୋର କିଛି ହେବନି, ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଅଛୁ। ସେ ଏମିତି କହିଲେ, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତାପରେ କୁଆଡ଼େ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଗଲେ, କୁଆଡ଼େ ଆଉ ପାଇଲେନି ହେଲା। ସେ ଗଲା। ଆଉ ମା ବାଉତିକୁ ଏମିତି ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ମା ଏ ବୋଉ ପାର୍ବତୀ ଏମିତି ତୁ ଟିକେ ଅନେଇଥା, ଆଉ ଏ ରାକ୍ଷସ ପାପୀମାନଙ୍କ କବଳରୁ ଏ ସଂସାରକୁ ଉଦ୍ଧାର କର, ଦୟାକରେ ବୋଉ ପାର୍ବତୀ। ମା ମୋତେ ଏଇ ବର୍ଷ କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇଥିଲା ନା, ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେଇ ଭୋରୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଯେ ଦେଖିଲି ଯେ ମାନେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱିପହରେ ଗୋଟେ ଦେବୀ, ମାନେ ଦେବୀ ନୁହଁ, ଗୋଟେ ବୋହୂ ଆସିକି ହେଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଚୌକିରେ ନେଖାନେଖି କରୁଛି, ସେ ଗୋଟେ ଆସିକି ମାନେ ବସି ପଡ଼ୁଛି। ସେ ବସିକି ମାନେ ହସୁଛି, କିଛି କାହାକୁ କହିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଦେଖିକି କାପା। ଆଉ ଯେଉଁ ମୋ ଘରେ ଯେଉଁ କବାଟ ସଦାବେଳେ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ କରି ଶୁଏକି କ'ଣ ବସେକି କ'ଣ କାମ କରେ, ସେ କବାଟଟା ଆପେ ଆପେ ଖୋଲି ଯାଇଛି। ସେ ଖାଲି ମୋତେ ଦେଖିକି ହସୁଛି। ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରୁଛି, ଆଉ ତମେ କିଏ, କେଉଁଠୁ ଆଇଛ? ସେ କିଛି କହୁନି, ସେ ଖାଲି ହସୁଛି ଦେଖିକି ହେଲା। ଦେଖିକି ଏଇ ଗୋଟେ ଦେଖିଲାଠୁ ସେ ଦେଖିକି ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, ଏମିତି ହସିକି ମୋ ଖଟରେ ବସିକି ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି। ମୁଁ ଚୌକିରେ ବସିକି ନେଖାନେଖି କରୁଛି, ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି କୁଆଡ଼େ ମାନେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଲା।
ସେତେବେଳେ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ବି ଦେଖିଥିଲି, ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲି। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମା ପାର୍ବତୀର ସ୍ୱପ୍ନଟା ଦେଖିଲି। ଆଉ ମା ପାର୍ବତୀର ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ। ସେ ଗୋଟେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କ'ଣ କିଛି ମାୟା ଥିବ କି କ'ଣ ଲୀଳା ଥିବ, ସେ ମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସିଏ ତ ସୁଭଦ୍ରା ନା, ମା ପାର୍ବତୀ ରୂପରେ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ସେ ଅଛି ରତ୍ନ ସିଂହାସନେ। ବଳଭଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଶେଷନାଗ ଶିବ ବି, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ। ସେ ରୂପରେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମା ମୋତେ ମାନେ ଏମିତି ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିକି ମାନେ ମୁଁ ଜାଣି ଯାଉଛି ଯେ ମାନେ ମା କିଛି ଗୋଟେ ଆଗକୁ ଭଲ ଗୋଟେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ଜୟ କରିବ ମୋତେ ଆଗକୁ। ଆଉ ତା ମାଆକୁ ବି ମାନେ ବୋଉ ପାର୍ବତୀକୁ ବହୁତ ବହୁତ ପ୍ରଣାମ। ଆଦିଶକ୍ତି ମା ଜଗତଜନନୀ। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ମୀନ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ସେଦିନ ତ ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିନି କେଉଁଠି ବର୍ଷା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେଇଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସେଦିନ ମୁଁ ଯାଇଛି ବେଲପତ୍ର ଆଣିବାକୁ। ମୁଁ ସଦାବେଳେ ଯାଏ ମାନେ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଯାଏ ବେଲପତ୍ର ଆଣିବାକୁ। କ'ଣ ଏଥିରେ ଅଛି, ବର୍ଷା ପବନ ତ କିଛି ଆସିବାର ନାହିଁ, କ'ଣ ଏଥିରେ ଅଛି। ମୁଁ ଯାଇଛି ଆଉ ଯାଇଛି ତ ମାନେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଆଇଲା ପୁରା ପ୍ରଳୟ କଳା, ମହାପ୍ରଳୟ ମୀନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଏଇ ବର୍ଷ ମୀନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଘଡ଼ଘଡ଼ି କୁଆପଥର ବର୍ଷା ପବନ ଆଉ ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ଏଟିକି ଏଟିକି ବୁଲିବ ପୁରା ଛେଚିଲା ମୋ ଆଉ ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇଛି ନା ମରିଯିବ ଯାହା ହବ ହବ। ଏମିତି ପବନ ହେଲା ବୋଲି ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଉଠେଇଦେବ କି। ବେଲପତ୍ର ମାନେ ପତ୍ର ମୁଁ ତୋଳୁଥାଏ, ସେ ଛିଡ଼ି ଛିଡ଼ି ଯାଉଥାଏ। ମୋ ଅନ୍ତରରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ମୁଁ କହିଲି ବାପା ତମେ ତ ଏମିତି ଯଦି ହବ ଆଉ ମୁଁ ବେଲପତ୍ର ନେବି, ତମେ କେମିତି ପୂଜା ପାଇବ। ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଦୟାକରି ବାପା ମହାରୁଦ୍ର ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହୁଅ, ଭୋଳାନାଥ ହୁଅ। ତାପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲାଠୁ ଆସ୍ତେ 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 ଛାଡ଼ିଲା। ଆଉ ସେତିକି ସମୟ 108 ବେଲପତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରଳୟ କରିଥିଲା ମହାପ୍ରଳୟ ରୂପ, ତ ଆମ ଗାଁରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ସେଇଟା ଦୈବୀ ଦୁର୍ବି ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଗାଁରେ ଯାତ୍ରା ଟିକେ ହେଇଥିଲା, ମାନେ ମୋର ତ ଯାତ୍ରାରେ ଏତେ ଲୋଭ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ମାନେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରାଟା ଟିକେ ଅଧିକା ଆଗକୁ ବଢ଼େ, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ମାନେ ସେ ମାନେ ଯେଉଁ ବେପାରୀମାନେ ଯୋଗୁଁ ଥାଆନ୍ତି, ସେ ମାନେ ବେପାରୀମାନେ ପଳେଇଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା, ଏଇ ଦୈବୀ ଦୁର୍ବିପାକ ଯୋଗୁଁ। ସେମାନେ ବି ଜାଣିଗଲେ ଯେ ଏଠି ଗୋଟେ କ'ଣ କିଛି ଭୁଲ ହେଇଛି ବୋଲି, ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ଘଟଣା ହେଲା, ନହେଲେ କେବେ ଘଟିନଥାନ୍ତା। ସେ ପଳେଇଲେ, ଆଉ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲାଣି ଆଉ ସେଠି ଯିବାକୁ। ଆଉ ମାନେ ମନ ମୋର ପୁରା ଆମ୍ବିଳା ହେଇଗଲା, ମନଟା କେମିତି ଗୋଟେ ଖାଲି ଖାଲି ହେଇଗଲା। କହିଲେ ଆଉ ଗରିବ ଗୁରୁବା ଲୋକ ଆଇଛନ୍ତି ବେପାର କରି, ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ହବ କ'ଣ ଆଉ କହିବି। କହିଲେ ମା କେମିତି ଆଗକୁ ହଉ ଏଇ ବର୍ଷ ଯାହା ତ ହେଇଛି ହେଇଛି, ଏଇ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଯାହା ହେଇଛି ହେଇଛି ହଉ, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଗୁଝାଟିଆ ପୂଜାରେ ଗୁଝାଟିଆ ବାସନ୍ତୀ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ କିଛି ନ ହଉ। କ'ଣ ବର୍ଷା ପକେଇଲା ନା କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ଗୁଝାଟିଆ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ କିଛି ନ ହଉ। ଖରା କେତେ ହେଉଛି ଆଉ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳିଯିବି ପଛେ ମୋ ମାଆର ପୂଜାରେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ନ ହଉ। ଯାହା ହଉ ସିଏ ବି କିଛି ମାନେ ଟଳିଗଲା ସବୁ। ସେ ଖରା ହେଇଛି ଯାହା ହଉ, ମାନେ ବେପାର ଯାତ୍ରା ଭଲରେ ବି ହେଲା। ଆଉ ହଁ, ମା ବାସନ୍ତୀ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ତାର ପୂଜା କେଉଁ କାଳ ହେଇଛି ନା, ଯେତେବେଳେ ଆଠଗଡ଼ ରାଜା ଥିଲେ, ଆଠଗଡ଼ ରାଜାଙ୍କ ସମୟ ରାଜୁତି ଚାଲିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି, ସେତେବେଳେ ମାନେ ଗୁଜରାଟରେ ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣେଇବାକୁ ଯେ ମାନେ ପୂଜା ମାନେ କ'ଣ ଏଠି ମନ୍ଦିର କେମିତି ହବ, ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମନ୍ଦିର କେମିତି ହବ ନା କ'ଣ ଗୋଟେ, କ'ଣ ପାଇଁ ତ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ। ହଁ, ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ବୋଧେ ଯାଇଥିଲେ। ରାଜା କହିଲେ ଯେ ହଁ ହଉ, ଏଠିକାର ମିସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା। ଆଉ ଏଠିକାର ମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଖୋଜିଲେ ପାଇଲେନି। ତାପରେ କୋଲକାତାକୁ ଯାଇକି ଖୋଜିଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି, ସେ ମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ବୋଧେ ସେ ମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଭିକାରୀ ମହାରଣା। ସେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ରାଜା ଖୋଜନ୍ତି, ସେ ରାଜା ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ସେ କୋଲକାତା ଯେଉଁ କଟକରେ ଥିଲେ ସେ ଯେଉଁ ମିସ୍ତ୍ରୀ। ତାପରେ ରାଜା ଖୋଜିଲା ବେଳୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲା, ମା ପାର୍ବତୀ ମାନେ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଦେଲା ଯେ ଗୁଝାଟିଆ ଯେଉଁ ପୂଜା ହେଉଛି, ଯେଉଁ କ'ଣ ଗୁଝାଟରେ ଗୋଟେ ବାସନ୍ତୀ ଦୁର୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି ହେବ, ଆଉ ତମେ କରିବ। ସେଇଠୁ ମାନେ ସିଏ ଏପଟେ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲାଠୁ ସିଏ ସକାଳେ ଆସିକି ମାନେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଗୁଝାଟିଆରେ।
ଆଉ ରାଜା ବି ସେତେବେଳେ ମାନେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଭେଟ ହେଲେ ଆଉ ସେଇଠୁ ମୂର୍ତ୍ତି ବି ହେଲା। ତାପରେ ପୂଜାପୂଜି ହେଲାଠୁ ଚାଲିଛି ଆଉ ଯୁଗ ଯୁଗ ଚାଲିଛି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆଉ ଆମର ବାସନ୍ତୀ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଚାଲିଛି ଆଉ ଗୁଜରାଟିଆରେ ଆଉ ମାନେ ଆଉ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବିସର୍ଜନ ହେଲା ବେଳେ ବାସନ୍ତୀ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବିସର୍ଜନ ହେଲା ବେଳେ ମାନେ ଆମ ଗାଁରେ ଠାକୁର ବିସର୍ଜନ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ କିଏ ମାନେ କ'ଣ କିଛି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସାତ ଭଉଣୀରୁ ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ହେଉଛି ମା ବାସନ୍ତୀ ଦୁର୍ଗାର ଆଉ ଛୋଟି ମାଆର। ସେ ତ ନିଜେ ମା ପାର୍ବତୀ ନା, ସେ ସବୁ ମହାମାୟା ହେଇକି ସବୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଘେରି ଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସଂସାର ଭଲରେ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଘେରିଛି ସେ ସଂହାର କରିବ ସଂସାର ଭଲ ପାଇଁ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ସଂସାର ଯଦି ଭଲ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଚାରିଆଡ଼େ ରହିକି ଯେଉଁ ରହିଛି ସେ ତାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିବ ସେ ସଂସାରକୁ ଭଲରେ ରଖିବାକୁ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ରୋଲ୍ ଅଛି, 10 ମହାବିଦ୍ୟା ରୋଲ୍ ଅଛି କଳିଯୁଗରେ। କଳିଯୁଗର ଶେଷ ଟାଇମ୍ରେ 10 ମହାବିଦ୍ୟାଙ୍କ ରୋଲ୍ ଅଛି। 26-27 ଆଡ଼କୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି କିଛି ଘଟିପାରେ। ଆଉ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ତ ଭୈରବୀ ଡାକ ଦେବାର ଥିଲା, କ'ଣ ହେଉଛି କାଲି ଜଣାପଡ଼ିବ। କାଲି ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମଙ୍ଗଳବାର ଅଛି। 4ଟା ପାଳି ଗଲା କିନ୍ତୁ ଏଥର କାହିଁ କିଛି ହେଇନି, ଆଉ ଗୋଟାଏ ପାଳି ଅଛି। ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଡେରି ରାତିରେ ମାନେ ଗର୍ଜନ ଦେବ, ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମହାଗୌରୀ ରଡ଼ି ଦେବ। ଦେଖିବା ସେ କ'ଣ ହେଉଛି। ସେ ତ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଡାକରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପୁରିବ, ତୃତୀୟରେ ଦେବୀ କ'ଣ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦେବୀ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିବେ, ତୃତୀୟରେ ରକ୍ତ ମୁଖା ଲାଲ ହୋଇବେ, ଏମିତି ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ବିରଜା ଯିବ ବ୍ରହ୍ମସ୍ଥଳକୁ, ଏମିତି ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେବୀଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗିବ, ବିରଜା ଯିବ ବ୍ରହ୍ମସ୍ଥଳକୁ। ମୁଁ ତ ପଇସା ପତ୍ର ହେଇଗଲା, ମୁଁ ତ ମାଳିକା ଉପରେ ହେରା ମୁଁ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନକମ୍ ହେଇନି, ଆଉ ପଇସା ତ ପାଇନି, ମୁଁ କ'ଣ ଇଏ କରିବି। କିନ୍ତୁ ମାଳିକା ଯାହା ପ୍ରମାଣ ଦିଏ ସେଇଆ କହୁଛି। ମୁଁ ମାଳିକାକୁ ନେଇକି ମାଳିକାଟା ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ 10 ମହାବିଦ୍ୟା ରୋଲ୍କୁ ଧରିବା ଯାହା ମାଳିକା ଉପରେ ମାନେ ଭାବିବା ହେଉଛି ସେଇ ମାଳିକାକୁ ସେଇ ଭାବିବ ଯିଏ ଠିକ୍ରେ ଥିବ। ଆଉ ସେଇଆ ହେଉଛି କଥା। ସେ ତ ଅଛି ମାନେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। 26 ଆଡ଼କୁ 10 ମହାବିଦ୍ୟାର ରୋଲ୍ଟା ରହୁଛି। କାହିଁକିନା 2026 ହେଉଛି 10 ଅଙ୍କ। 10 ଅଙ୍କ ହେଉଛି କଳକିଙ୍କର ଅଙ୍କ, ଆଉ 10 ମହାବିଦ୍ୟା ଅଙ୍କ ବି ହେଉଛି ସେଇ 2026। ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ 3ଟା ପେଜ୍ 3ଟା ପୃଷ୍ଠା ଖୋଲିଛି, ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର 3ୟ ପୃଷ୍ଠା ଖୋଲିଛି, ଆଉ 2ଟା ଅଛି। ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଯେଉଁଦିନ ଭାରତ ଚୀନ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିବ ଜାଣିଛ ଯେ ମାନେ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବିପଦ ଅଛି। ଛାଡ଼, ସେ ତ ମାନେ ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁଁ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ମାଳିକାଟା ସତ ନ ହଉ, ଏମିତି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଯୁଗ ରହୁ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ମାନେ ସଂଘାର ହଉ, ନେଟ୍ ଥାଉ, ଭଲରେ ଗରିବ ଲୋକ ମାନେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମ ଭଳିଆ ଗରିବ ଲୋକ କେମିତି ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅସୁର ରାକ୍ଷସ ଗର୍ବୀ ଅହଙ୍କାରୀ ମାନଙ୍କ ସବୁ ଶେଷ ହୁଅନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାକ୍ଷସ କୂଳ ଏମାନଙ୍କର ବଂଶ ବିଲୁପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଇ ଗୋଟେ ମୋ ମାଆକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଯୁଗକୁ ଜମା ନ କ୍ଷୟ କରୁ। ଦେଖିବା ସେ ସମୟ କହେ କ'ଣ ହେଉଛି। ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା 2 ଭାଇ 1 ଭଉଣୀ। ଯେହେତୁ ସୁଭଦ୍ରା ହେଉଛି ମହାମାୟା ଯୋଗମାୟା, ଆଉ ଏପଟେ ଭଗବାନ ଶିବ ବଳଭଦ୍ର ରୂପରେ। ସେ ତ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ମାନେ ଆଗକୁ କେମିତି କ'ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ ସେ ସମୟ କହିବ। ଏଇଆ ହେଉଛି କଥା। ହଁ, ଏଇ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲା ସେ ପୁରା ଗୋଟେ ନୀଳ ଲୁଗା ଶାଢ଼ୀ ଆଉ ଗହଣା ପିନ୍ଧିକି ସବୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲା। ଯେଉଁ ରୂପ ସେଇ ଦେବୀ ରୂପ ଗୋଟେ ବୋହୂ ଭଳିଆ। ମୁଁ ଦେଖିକି ଡରିଯାଇଛି, କହିଲି ଇଏ କ'ଣ ସିନ୍ଦୁର ଫିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିକି ପଳେଇଲାଣି ମୋ ରୁମ୍କୁ। ମୁଁ ତାକୁ ଜାଣିନି ଇଏ କିଏ। ସେ କିଛି କହୁନି, ହସୁଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ମୀନ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଳୟ ହେଇଥିଲା କ'ଣ କହିବି। ସେ କୁଆ ପଥର ମାନେ ଧୁଳିକି ଏଟିକି ବୁଲୁଅ ଭଳିଆ ପକେଇଲା। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ବେଲପତ୍ର ତୋଳୁଥିଲି। ଆଉ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ ପବନ ହେଲା ହଠାତ୍, ଯେଉଁ କଳା ଅନ୍ଧାର କିଟକିଟ କରି ପବନ ହେଲା, ଆଉ ବର୍ଷା ବି ସେମିତି ଦୁହାରିଆ ହେଲା। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଲାଗିଲା ମାନେ ପ୍ରଳୟ ହେଇକି ସବୁ ମାନେ ଛାରଖାର କରିଦେବ। ଆଉ
ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଆଉ ଏଠି ଅଛି କି ନା ନାହିଁ ମୁଁ ଆଉ ଦେଖେ। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବେଲପତ୍ର ତୋଳୁଥିଲି ସେ ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ଅନ୍ଧାର ଯେଉଁ ପବନ ସମୁଦ୍ର ଭଳିଆ ଗର୍ଜନ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଛୁଆବେଳୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବେଲପତ୍ର ତୋଳେ ମୁଁ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଯାଏଁ ଜପ କରିକି ତୋଳେ। ଆଉ ସିଏ ବି ମାନେ ହେଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ 108 ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା ବେଲପତ୍ର ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପି ଜପିକି ବେଲପତ୍ର ତୋଳିକି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମାନେ ବାପା ମହାଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି। ବାପା ମହାରୁଦ୍ର ଶାନ୍ତ ହୁଅ, ତମରି କାମରେ ଆଇଛି, ତମ ପୂଜାରେ ଆଇଛି, ଭୋଳାନାଥ ହୁଅ ବାପା, ଦୟା କରିକି ଟିକେ ଶାନ୍ତି ହୁଅ। ତାପରେ ଛାଡ଼ିଗଲା, ଟିକେ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଗଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଦେଲେ। ଏଇଆ ହେଉଛି ମାନେ ମହିମା, ଏମିତି ଆଗକୁ ଅଛି, ଆଗକୁ ଜାରି ରହିବ। ହଉ, ଏଥର ଗୁଜରାଟରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଯେଉଁ ଭସାଣି ବେଳକୁ ମୁଁ ତ ଯେତେବେଳେ ମାଆକୁ ମା ଦୟାରୁ କାନ୍ଧେଇଲି, ବୋଉ ପାର୍ବତୀକୁ କାନ୍ଧେଇଲି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ମାନେ ଯଦି ନ ସହି ନଥାନ୍ତି, ଯଦି କଷ୍ଟକୁ ନ ଭୋଗି ନଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମାନେ ଗୁଜରାଟରେ ଲୋକ ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତେ, ବହୁତ ଲୋକ ସେ ଗାଡ଼ରେ ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତେ। ମାନେ ମାଆର ଭକ୍ତକୁ ମୁଁ ରକ୍ଷା କରିଦେବି। ଅହଙ୍କାର ଗର୍ବରେ କହୁନି, ମାନେ ମା ତ ସେଇଆ ବୋଧେ ଚାହୁଁଥିଲା କି କ'ଣ, ଆଉ ଯାଉ ସେ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲେ। ଆଉ ମାଆର ବି ଜୟ ଜୟକାର ବି କଲି, ଆଉ ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ମାଆକୁ ବି କାନ୍ଧେଇଲି, ଦୁର୍ଗା ମା ମାନେ ଗୁଜରାଟିଆ ବାସନ୍ତୀ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ କାନ୍ଧେଇଲି ମାଆକୁ। ଆଉ ମାଆର ଭସାଣି ଯାକେ ରହିଲି, ମାଆର ବିସର୍ଜନ ଯାକେ ରହିଲି। ମାଆର ବିସର୍ଜନ ବି ବଡ଼ ମାନେ ଅସୁବିଧା ହେଲା। ମାନେ ମାଆର ବିସର୍ଜନ ହେଲା ବେଳକୁ ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ ସେ ଶକ୍ତି ଅଛି କି ବଳ ଅଛି, ଏତେ ଲୋକ ମାନେ ଏତେ ମାନେ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ମହାମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଟେକିବାକୁ ମୋ ପାଖରେ ସେ ଶକ୍ତି କାହିଁ। ବହୁତ ଲୋକ ଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହାୟତାରେ ମାଆକୁ ପୂଜାପୂଜି କରିବ, ବିସର୍ଜନ କରେ, ସେ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ମାଆର ବିସର୍ଜନ ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ମୋତେ ଯେମିତି ନିହାତି ରହିବା ଦରକାର, ନହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ରହିନଥାନ୍ତି, ମାନେ ବାସନ୍ତୀ ମା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମା ପାର୍ବତୀ ସେ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପରେ ଯେଉଁ ରହିଛି, ସେ ପାଣିରେ ବିସର୍ଜନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ିଯାଇଥିଲେ, ଏମାନେ ବିସର୍ଜନରେ ମାନେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତେ, ମାନେ ଯାହା ତ ହେଇଥାନ୍ତେ ତା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ନା, ମୁଁ ଥାଉ ଯଦି ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖି ମୁଁ ମାନେ ଏରା ମାନେ ବହୁତ ଅପମାନ ଭଳିଆ ଲାଗିବ, ଆଉ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଥା ଲାଗିବ। ଯାହା ହେଉଛି ହଉ, ମୁଁ ପାଣି ଭିତରେ ପଶିବା କଥା ପଶିବି। ଜଣେ ଭାଇକୁ ଫୋନ୍ ଦେଇକି ପଶିଲି, ମାଆକୁ ବିସର୍ଜନ କାମରେ ଲାଗିଗଲି। ଆଉ ଯାଉ ମାଆ ବି ଭଲରେ ବିସର୍ଜନ ହେଲା। ଆଉ ସେ ପାଣିରେ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ପଶିଥିଲି, ମୁଁ ଟିକେ ଏଯାଏଁ ପାଣି ପଶିଥିଲି ଛାତି ଯାଏଁ, ମୁଁ ତ ପହଁରା ଶିଖିନି। ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ ମାନେ ପାଣିରେ ଯେତେବେଳେ ଉଠି ପାଇଲାଣି, ଆସିପାରିଲାଣି, ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ଟିକେ ଟାଣୁଛି ନା କ'ଣ। ଆଉ ମା ପାର୍ବତୀକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ମାନେ ଗୋଟାଏ ଗୋଇଠା ମାରିଲି ସେ ପାଣି ଭିତରେ, ଗୋଇଠା ମାରିକି ଏମିତି ପୁରା ପହଁରିକି ପୁରା ଆସିଗଲି, ଜଣକୁ ଧରିକି ଏମିତି ପଳେଇ ଆସିଲି। ଏମିତି ହେଉଛି ମାଆର କଥା। ମହାପ୍ରଳୟ ବେଳେ ତ ମାଆର ବହୁତ ରୋଲ୍ ଅଛି। ହଁ, ମୁଁ ରହୁଛି। ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ବହୁତ ରୋଲ୍ ଅଛି। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ମା ପାର୍ବତୀ ନମଃ। ଓମ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ, ଜୟ ଶିବ ପାର୍ବତୀ, ଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ। ମାନେ ମା ଆଉ ବୋଧେ ସମୟ ନେଉନି, ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବି ତ, ସେଥିପାଇଁ ମା ଆଉ ସମୟ ନେଉନି, ସେଥିପାଇଁ ବର୍ଷା କଲାଣି। ହଉ, ମା ତ ମୋ ଶାନ୍ତି ଅଛି। ଆଉ ସେ ବୋଉ ପାର୍ବତୀ ଆଉ ଏମିତି ହେଲା। ଆଉ ତାପରେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନଟା କ'ଣ ଜର୍ଜନ ହେଇଗଲା। ମୋତେ ତ ଟିକେ ଏମିତି ବର୍ଷା କର, ଆଉ ମୁଁ ତ ପ୍ରକୃତି ନିୟମରେ ମୁଁ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ବର୍ଷା କର ଟିକେ, ମାନେ ବର୍ଷା ବି ଦରକାର। ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଳି ହେଉଛି ତ ମାନେ ସବୁ ଧୂଳା ବାହା କରିଦେଉଛି ଉତ୍ତାପ। ହଉ ପାର୍ବତୀ, ଉତ୍ତର ବର୍ଷା କର। ଜୟ ବାପା ମହାଦେବ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଗଙ୍ଗାଧର, ଜୟ ମୋ ପାର୍ବତୀ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ହର ହର ମୋ ପାର୍ବତୀ ପରମେଶ୍ୱର ମହାଦେବ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ବର୍ଷା ହେଲା ମାନେ ମା ମୋ ଉପରେ ଶାନ୍ତି, ନହେଲେ ଇଏ ବର୍ଷା ଠୋପା ପକେଇ ନଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଆଜି ଶୋଇଥିଲି, ମୁଁ ଭାବିଲି 3ଟା ବେଳକୁ ଆସିକି ଏଠି ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ ମାନେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରି ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି। ମାନେ ମୋତେ କିଏ ଡାକିଲା, ଯାଉନୁ ଯେଉଁ ଉଠିକି ଯାଉନୁ, ମୋ ବିଷୟରେ ପକେଇବୁ, ପୋଷ୍ଟ କରିବୁ, ଯାଉନୁ। ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଏ ବର୍ଷା ପକେଇଲାଣି, ମୁଁ ଯାଉଛି। ମାଆକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଛି। ଆଉ
ଦର୍ଶନ ଦଉଛି କ'ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦଉଛି ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଆଉ। ହଉ ଦେଖିବା କ'ଣ ହଉଛି ଆଗକୁ ଆଉ। ବର୍ଷା ହେଲା ଯାଉଛି, କାଲି ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତ ପୂଜା ଅଛି। Krum krim hum krim Kalikaay hum fat Krum krim hum krim Kalikaay hum fat Jayanti Mangala Kali Bhadrakali Kapalini Durga Kama Shiva Dasi Swaha Swada Namostute स्वरूपा काली भवानी भद्रकाली चंद्रमुंड संहारी रक्त बीज कौमारी तू स्वाहा शक्तिशाली देश मुक्त बलशाली खप्पर वाली कपाली त्रिनेत्र महाकाली त्रिनेत्र महाकाली कपाल धरणी काली कपालिनी जगत जननी शंकरी पाप विनाशिनी दाक्षायणी दिगंबरी सर्वाणी विपत्तारिणी मुक्तिदायिनी कामेश्वरी रुद्राणी शिव जया भवानी षोडशी अखिलेश्वरी इंद्राणी त्रिलोकतारिणी असुरदलनी पार्वती भगवती राजराजेश्वरी दुर्गा भुवनेश्वरी देवी दिगंबरी गिरिशवंदिनी कल्याणी जय जय महिषासुरा मर्दिनी ब्रह्माणी योग सिद्धि करी शुद्ध दुर्गा देवी नमोस्तुते अट्टहास प्रिये भद्रे दुर्गा देवी